السلام علیکم 51 نیوز کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل۔ خبروں کے سلسلے کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ سیاحتی ضلع چترال میں گرم چشمہ سڑک پر خطرناک موڑ پر بنائی گئی حفاظتی دیوار بھی سیلاب برد ہو گئی۔ یہ سڑک 50,000 آبادی کے رابطے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس خطرناک موڑ پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی دونوں جانب سے حفاظتی دیواریں بنا رہی ہے تاکہ اس سڑک اور آس پاس کی آبادی کو دریا اور پہاڑ سے آنے والے برساتی نالے میں سیلاب کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے، جس پر علاقے کے لوگ نہایت خوش ہیں۔ تفصیلات گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اس سال طوفانی بارشوں کے بعد مختلف برساتی نالوں میں جو سیلاب آیا تھا اس نے اکثر دریائے چترال کا راستہ بند کیا اور پانی نے آبادی کا رخ کر کے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا۔ گرم چشمہ کی سڑک پر ایک خطرناک موڑ ہے جہاں سیلاب کی وجہ سے حفاظتی دیوار بھی ٹوٹ گیا، مگر اسی موڑ پر سڑک اور آبادی کو ایک برساتی نالے سے بھی شدید خطرہ ہے۔ اس برساتی نالے میں اتنے اونچے پیمانے پر سیلاب آتا ہے کہ پل کے اوپر سے گزرتا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے مینٹیننس سیکشن کی جانب سے اس خطرناک موڑ پر برساتی نالے میں ایک حفاظتی دیوار تعمیر ہو رہی ہے۔ دریا میں تباہ شدہ حفاظتی دیوار بھی دوبارہ تعمیر کیا جائے گا جب پانی کا سطح کم ہو جائے۔ اس پروٹیکشن وال کی تعمیر سے نہ صرف آس پاس کی آبادی اور زیر کاش زمین کی حفاظت ہوگی بلکہ گرم چشمہ کا یہ سڑک بھی تباہی سے بچ جائے گا جو 50,000 آبادی کے رابطے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس حفاظتی دیوار پر علاقے کے لوگ نہایت خوش ہیں اور NHA کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ سر میرا نام امجد علی شاہ ہے اور میں گاؤں سنگور کا رہنے والا ہوں۔ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو NHA والوں نے جو پروٹیکشن وال بنایا تھا سر، اس کی وجہ سے ہمارا یہ روڈ بھی بچ گیا ہے اور یہ پیچھے 5-6 گھر تھے وہ بھی بچت ہو گئی ہے سر اس کی وجہ سے۔ اور ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں NHA والوں کا جنہوں نے بر وقت کارروائی کی اور ہمارا روڈ کو بھی بچایا اور ہمارے گھروں کو بھی بچایا سر۔ اور یہ جو ابھی جو کام ہو رہا ہے یہ بہت بہترین کام ہو رہا ہے سر، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ روڈ بھی ہمارا بچ جائے گا اور ایک گاؤں والے بھی بچ جائیں گے۔ ہم روزانہ یہاں سے گزرتے ہیں کہ یونیورسٹی کے 9-10 بسز یہاں سے گزرتے ہیں اور سکول کا راستے بھی ہے۔ یہ جگہ بہت خطرناک ہے، باریک بھی ہے اور آگے موڑ بھی ہے، اسی لیے NHA والوں کا شکریہ، یہاں پر کام ہو رہا ہے، اچھا کام ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا نالہ ہے، وہ سیلاب آتا ہے، ایک گاؤں بھی خراب کرتے ہیں، وہ ادھر پل بنائے ہے وہ بھی خراب کرتے ہیں، وہ اچھا کیا ہے۔ میں ہم اس کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ادھر کام کرتے ہیں، وہ جلدی سے وہ ہمارا گاؤں بچ گیا ہے، وہ روڈ بھی بچ ہوا ہے یار۔ جی میرا نام عابد نواز ہے اور میں یونیورسٹی آف چترال کے اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں یہ جو روڈ بن رہے ہیں یہاں پہ اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں NHA والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے اقدام اٹھائے ہیں، اور یہاں پہ جو پروٹیکشن وال جو بنا رہے ہیں یہ بہت اچھے اقدام ہیں۔ اور دوسرا میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ NHA والوں سے کہ یہاں جو میٹیریل جو ہے اس کو ایک سائڈ پہ وہ کر دے تاکہ روڈ ٹریفک کے لیے لوگوں کو وہ نہ ہو۔ میں ادھر رہنے والا ہوں، یہ گاؤں ہمارا گاؤں ہے ادھر، اس کے ساتھ وہ لوگ ادھر کام کرتے ہیں، وہ کیا نام NHA والا، وہ کام کرتے ہیں، وہ اچھے کام کرتے ہیں، وہ پکا کام کرتے ہیں۔ اب جلدی کام وہ گاؤں بچ کے ہے، وہ ادھر بہت زیادہ سیلاب آتا ہے، وہ گاؤں خراب کرتے ہیں، وہ پلوں کو خراب کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بونی سڑک کی کشادگی کے دوران ٹھیکیدار نے بڑے پتھر اور سارا ملبہ دریا میں پھینکا تھا، جس کی وجہ سے دریائے مستوج نے اسی جگہ دریائے لٹکو کا راستہ بند کیا جہاں ایک سنگم پر یہ دونوں دریا ملتے ہیں، اور یہاں پر دریا کی پانی جمع ہو کر سنگور بجڈگر کی تباہی کا باعث بنا۔ مقامی لوگ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں دریا کے ساتھ سڑک کے کنارے کمزور ہو وہاں بھی حفاظتی دیواریں تعمیر کی جائے تاکہ سیاحوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کی جان و مال کی بھی حفاظت یقینی بنایا جا سکے۔ گرم چشمہ روڈ پہ جو خطرناک موڑ ہے، یہاں پہ بار سیلاب کی وجہ سے کٹائی ہو رہی ہے، اور یہ یہاں پہ آس پاس جو مکانات تھے ان کو بھی خطرہ تھا۔ NHA کی جانب سے یہاں پہ جو حفاظتی دیوار تعمیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ایک جانب اگر یہاں پہ آس پاس لوگوں اور اس سے گزرنے والے لوگوں کی جان و مال کی تحفظ ہوگی تو دوسری جانب یہ سڑک کشادہ ہوگا اور حادثات کا شرح کم سے کم ہوگا۔ اخذ گل حماد فاروقی، چینل 51 نیوز، چترال۔
मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो की रिसर्च टीम ने सीमेंट जैसी मजबूत और पायदार भट्टी की ईंट तैयार कर ली है। तैयार करदा ईंट की मजबूती और पायदारी सिविल इंजीनियरिंग की लेबॉर्ट्रीज में जांचने के बाद तजुर्बा कामयाब करार दिया गया है। रिसर्च प्रोजेक्ट के कामयाब नताइज के मुतालिक मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा है कि मुआशरा और आम आदमी की बेहतरी के लिए जो तहकीक कारआमद साबित ना हो वो रिसर्च फ़कत निसाबी है। उन्होंने कहा कि भट्टियों को माहौल दोस्त बनाने और ईंट को मजीद मजबूत पायदार बनाने के लिए किए गए तजुर्बे की कामयाबी का सबसे ज्यादा फायदा भट्टी मालकान और ईंट इस्तेमाल करने वालों को होगा। उन्होंने कहा कि सिलिकॉन का थोड़ा बहुत खर्चा है, बाकी तमाम मवाद के लिए फ़कत ट्रांसपोर्ट का खर्चा आना है। उनका मज़ीद कहना था कि भट्टियों में सनतों में तैयार करदा अशिया जो जलाने से आलूदगी पैदा होती है, जबकि हमारी तैयार करदा ईंट को भट्टी में डालने से कोई माहौलियाती मनफी असर नहीं होगा। दूसरी जानिब आला चनार के उलमा ने मतनाज़ा तहफ़्फ़ुज़ नामूसे सहाबा और अहले बैत बिल को मुस्तरद करते हुए सदर मुमलिकत से बिल मुस्तरद करने का मुतालबा किया है और कहा है कि इस बिल से मजहबी इंतहा पसंद फ़ायदा उठाना चाहते हैं और मुल्क को मजीद बदमनी की जानिब ले जाना चाहते हैं। मजीद तफसीलात जनान हुसैन की इस रिपोर्ट में देखिए। बड़ा चिनार में तमाम उलमा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए खतीब जामिया मस्जिद फड़ा चिनार अलामा पैदा हुसैन मज़ाहिरी, साबिक सेनेटर अलामा आबिद हुसैन, अलामा सैयद अली अल हुसैनी, अलामा अखलाक हुसैन शरीयती, अलामा बाकिर हैदरी, अलामा सैयद सदाकत हुसैन मियाँ, अलामा सैयद मुफीद हुसैन मियाँ, अलामा जाहिद हुसैन इनकलाबी और दीगर उलमा ने कहा कि सीनेट के चंद मेंबरान की मौजूदगी में बिल पास किया गया। मुतनाज़ा बिल किसी सूरत कबूल नहीं, क्योंकि ये बिल बदनीयती की बुनियाद पर तैयार किया गया था और बास मखसूस अनासिर अपने मकासद को पूरा करने और फिरकवरियत को हवा देने के लिए इस बिल को लाने की कोशिश कर रहे हैं। उलमाए किराम ने कहा कि इस बिल से मज़हबी इंतहा पसंदी को हवा मिलेगी और मज़हबी जुनूनियत में मज़ीद इजाफा होगा। उलमा का कहना था कि 73 के आईन की रूह से भी ये बिल कुरान व हदीस के खिलाफ होने के बायस नाकाबिल कबूल है और जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का गलत फ़ायदा उठाते हुए मज़हबी लोग अपने मुखालिफिन के खिलाफ FIR कटवा रहे हैं, इसी तरह इस बिल को मज़हबी जुनूनियत को परवान चढ़ाने के लिए लाने की कोशिश की जा रही है। उलमाए किराम ने मुतालबा किया कि सदर मुमलिकत फौरी तौर पर मुतनाज़ा बिल को मुस्तरद करके कौम को हुनरीज़ी से बचाए। जामशोरो सनती जोन में कायम 100 से ज़ायद फैक्ट्रियों में मकामी अफराद को रोजगार की फरहमी में यकसर नज़रअंदाज करने के खिलाफ जामशोरो के शहरियों ने DC ऑफिस के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए कहा कि सनतकार मकामी अफराद को रोजगार फराहम करने में अपना मस्बत किरदार अदा करें। फैक्ट्रियों में मकामी अफराद के बजाय दूसरे शहरों के अफराद को लाकर भर्ती किया जाता है, जिससे मकामी अफराद की हक तलफी होती है। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी मकामी अफराद को रोजगार फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएं, बसूरत दीगर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान में अफराद बाहम माजूरी के लिए तैयार करदा फास्ट ट्रैक एक्सेलरेशन प्रोग्राम इनोवेशन चैलेंज फ्यूचर मेकर से मुस्तफीद होने वाले अफराद बाहम माजूरी की कारोबारी सलाहियतों की रहनुमाई के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में स्टार्टअप इकोसिस्टम, हुकूमत, कारपोरेट सेक्टर और तरक्याती एजेंसियों के मुमताज़ शुरकात ने शिरकत की और एक जावे माहौल को फ़रोग देने की अहमियत को उजागर किया गया, जो तमाम अफराद की सलाहियतों को परवान चढ़ाता है। इस हवाले से साइट सेवर्स पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अगर हम आई हेल्थ के हवाले से बात करें तो हम मुख्तलिफ हुकूमती और गैर हुकूमती इदारों के साथ मिल के, नेशनल NGOs के साथ मिल के और पब्लिक सेक्टर के साथ मिल के मिलियंस ऑफ पेशेंट्स की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। हज़ारों अफराद ऐसे हैं जिनकी हमने फ्री कैटरेक्ट सर्जरीज़ की हैं, दूसरी सर्जरीज़ की हैं। और इसका मकसद जो है वो जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो कारपोरेट सेक्टर है, उसको पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को और इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स को, जैसे साइट सेवर्स है, इनको इकट्ठा एक टेबल पे बिठाना और ये डिस्कशन करना कि किस तरह से जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है उसके अंदर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 51 न्यूज़।